बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेडां दे नाल मैं मुफाज करीम। नाज़रीन, कल प्रो हॉकी लीग विच भारत ने पाकिस्तान नूं 4-3 तो शिकस्त देकर इवेंट तो ऑफिशियली बाहर करता। ओवरऑल जैसे अपनी परफॉर्मेंस बारे गल करिए, कभी असी बेल्जियम करों 7-1 तो हारे, फिर स्पेन करों असी 1-साइडेड शिकस्त सानू हुई, फिर कल इंडिया ने भी सानू हरा दिता। साडे जिहड़े खिलाड़ी सन उन्हां दी स्ट्रेंथ, फिटनेस हर चीज़ ते एक एक्सपोज हो रही, लेकिन कल मुंडिया ने थोड़ी बहुत जान जरूर लगाई है, मेहनत की नज़र आ रही सी। बाकी मैचों में जिहड़ा साड़ी परफॉर्मेंस रही है उहदे थोड़ी जी इंप्रूवमेंट आना एक अच्छी चीज़ जरूर है। साढ़े को जो इमाद बट साढ़े कैप्टन ने वीज़े के मसले मसाइल चलते पे सन और नहीं जा सके। फिर सुफियान खान का इंजर्ड होना, अदनान शाहिद का भी इत्थे जिक्र करना जरूरी है। साड़ी जी मेन पावर सी वो साढ़े कोल मौजूद नहीं सी, लेकिन फिर भी मुंडिया ने थोड़ी बहुत कल कोशिश की है। साढ़े नाल मौजूद ने इमरान भट्ट साहब, साबिक गोलकीपर। वजिया भट्ट साहब, कल तुसीं की समझदे हो पाकिस्तान की हार नूं? यह भी गल्लां हो रही ने कि सानू कोई अच्छा क्वालीफाइड गोल कीपिंग कोच चाहिए जिहड़ा सानू जिद्दी टेक्नीक सिखा सके। तो दूजे पासे यह भी किया जिहड़ा साडे जिहड़े मेन खिलाड़ी जिन्हां दा मैं जिक्र किया है, सुफियान खान या हनान शाहिद, इमाद बट, उन्हां दा ना होना भी सानू डेंट पहुंचाया। इस तरह दी सिचुएशन ते लाजमी हैगी जे, क्योंकि ना अगर असी इनू देखिए तो उस हिसाब नाल ते साडे 3 प्लेयर मिसिंग सन, जिहदी वजह सानू प्रॉब्लम ते हुई है। लेकिन मसला है कि असी गोलकीपर नू ब्लेम करते पे हैं, लेकिन अपनी डिफेंस नू भी नहीं असी देख रहे ना। डिफेंस के भी मसले मसाइल है जी। इस टाइम डिफेंस अगर खेलेगी तो गोलकीपर नू सपोर्ट करेगी ना। अगर तुसी कल दे गोल चुक के देखो, उस तो पहले तुहाडे गोलकीपर ने तुहानू बड़ा सपोर्ट किया है। अगर तुसी ओनू एनालाइज करो तो वो अगर ना सपोर्ट करते तो तुसी इंडिया कोलों भी 7 गोल खाने सी। लेकिन तुसी अगर उस हिसाब नाल देखो तो डिफेंस जिहड़े बकाया 10 खिलाड़ी ने वो ग्राउंड विच की कर रहे ने, थोड़ा उन्हां नू भी गोलकीपरां नू हौसला देना पएगा, उन्हां नू सपोर्ट करना पएगा। देखो किसी जगह पे अगर असीं देखिए कि उन्हें अली रजा ने गेंद रोकी है, उस तो बाद फिर रिबाउंड आया, फिर रिबाउंड जो उन्होंने गोल किया है। जो एक गोलकीपर ने तुहानू रोक के चीज देती है, बॉल रोकती है, तो तुसी अग्गों उन्होंने सपोर्ट तो करना है ना। ते ए डिफेंस का जो प्रॉब्लम है ना, बड़ी देर तो आ रहा है, जो गोलकीपर ते पै रहे। हाँ, गोलकीपर नू ट्रेनिंग की जरूरत है, मैं नहीं कह रहा कि नहीं है, बिल्कुल गोलकीपर ट्रेनिंग की भी जरूरत है। तुसी गोलकीपर की ट्रेनिंग के नाल गोलकीपर का पूल बढ़ाओ, गोलकीपर नू हंट करो। तुहानू अगर एक यंग मुंडा मिल गया खेडण वास्ते ते ओनू कॉन्फिडेंस दवो ना, ओनू मैचां च चेंज ना करो। अगर तुसी गोलकीपर नू चेक करना चाहते हो तो दोवें गोलकीपर नू पूरे मैच दवो, क्योंकि तुहाडा असल दा हदफ ते एशियन गेम्स है ना। वर्ल्ड कप तुसी खेडना है, वो एक्सट्रीम तुसी वर्ल्ड कप ते पहुंच गए हो, ते लेकिन ओलंपिक्स क्वालीफाई अगर तुसी करना है तो तुसी एशियन गेम्स नू फोकस करोगे ना। तो एशियन गेम्स तो पहले तुसी की समझदे हो कौन जिम्मेदार है कीपर नू चेंज करन दा? मंजूरुल हसन साहब 74 साल दी इन्हां दी उम्र हो चुकी है, लेजेंड कोच रह चुके हैं अपने बारे। बाकी ख्वाजा जुनैद दी असीं गल करिए, यह अचानक सोच इन्हां नू कित्थों आई कि एक जबरदस्त कीपर साडा मौजूद है, साडी बरतरी भी रही है पहले क्वार्टर विच, फिर अचानक तो चेंज करना पॉलिसीज वगैरह किदां वेखदे हो इहनू? देखो मैं तो यह समझना कि साडा ट्रेडिशन ही नहीं है, तो ना ही साडा कल्चर है कि असी गोलकीपर नू 2-2 हाफ खिलाइए, 2-2 क्वार्टर खिलाइए। साडे कल्चर च नहीं है। गोरियां दे कल्चर जरूर होएगा, बाकी दूजियां दे कल्चर जरूर होएगा। असी अपना कल्चर क्यों ना रखिए? अगर असी मॉडर्न टेक्नीक की तरफ जा रहे हैं ना, तो मॉडर्न टेक्नीक सानू जिहड़ी ये ओ एस फील्ड विच नहीं करनी चाहिए ना, क्योंकि सानू मेरे ख्याल में देखो इन्ने सीनियर बंदे मौजूद ने, ख्वाजा साहब मौजूद ने, मंजूरुल हसन साहब मौजूद ने, वसीम अहमद साहब मौजूद ने। देखो सीनियर प्लेयर ने बहुत, उन्होंने मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर पता है। SM की डिसीजन मेरे ख्याल में नहीं बनता सी। जो तुम इंडिया के खिलाफ खेड रहे हो उदो स्कोर तुहाडा क्लोज है, तो तुहानू ते गोलकीपर नू चेंज ही नहीं करना चाहिए, उन्होंने पूरा मैच देंदे। हाँ, जिस तरह तुसी बेल्जियम तो हरे 7-1, स्पेन तो हरे हो, जो ओदे तुसी गोलकीपर चेंज कीते, समझ आई कि यूरोपियन टीमां दे खिलाफ तुसी इन्हां नू एक्सपीरियंस दिता। लेकिन यह मैच इहो जिहा सी जिहदे च गोलकीपर चेंज करना ही नहीं बनदा सी। ते मेरे ख्याल नाल इन्ने सीनियर प्लेयरां नू हो के ते इंज दा डिसीजन लेना मेरी समझ तो बाहर सी, लेकिन वो उत्थे बैठे ने, ज्यादा बेहतर समझते ने। लेकिन मेरे ख्याल नाल कल दा डिसीजन ठीक नहीं सी, ते जिहड़ा मार्जिन सी वो मैच नू क्लोज ले आ सकदा सी मजीद। खिलाड़ियों को भट्ट साहब तकरीबन 22 लाख रुपया भी देता, 110 डेली अनाउंस भी कर दिता गया इन्होंने वास्ते। तो असीं वेख्या बेल्जियम के खिलाफ जो पहला मैच सीगा, पहले 10 सैकेंड में ही बेल्जियम ने गोल करता। हुण यह आवाज़ां उठदी पईयां कि साडे कोल कोई गोरा फिटनेस कंसलटेंट भी नहीं है, साडे कोल स्टैमिना या स्किल्स वास्ते भी बहुत कम की जरूरत है। तुहानूं लगता है कि कल भी मैच में भी कोई प्रेजेंस नहीं सी साडे कोचिंग स्टाफ की? असीं मंजूरुल हसन की गल करिए या ख्वाजा जुनैद की, बामुकाबला इंडियन टीम की जैसे जिक्र करते हैं, उन्होंने बड़े क्वालीफाइड कोचेज नज़र आ रहे थे, बार बार गाइड भी करते पे सन। देखो मैं इंडिया के मैच काफी देर तो देखे ने, लेकिन इंडिया की टीम कल इन्ना चंगा खेडी नहीं।
ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੇਸ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਸ ਸਪੇਸ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਟ ਆਊਟ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੈਚ ਦਾ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਫਿਟਨੈਸ ਇਸ਼ੂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੈਂਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੱਲ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਚਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹਾਕੀ 'ਚ ਹੁਣੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁਣ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮੈਚਿਸ ਯੂਰਪੀਅਨ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੇਡ ਲੈਣੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਗੋਲਕੀਪਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੇ ਆਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਕੋਚ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਂਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੇਂਦ ਰੁਕ ਗਈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਵੀ ਹਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਸਕਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਨਾਕਾਬਲੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵੈਸੇ ਹੀ ਫੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਚਲੋ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੈਂਡ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ 26 ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਸਪੇਸ ਤੇ ਖੇਡਣਗੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਜਨ ਤੋਂ ਹਰਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਸ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਡਿਸੀਜਨ ਨਾਲ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੈਟਲ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੀਸਰਾ ਮੈਚ ਵੀ ਇਹ ਸਕੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ 1-0 ਪਹਿਲਾ ਕੁਆਟਰ ਰਹਿ ਲੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੀਡ ਲੈ ਲੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਖਰੀ 8 ਮਿੰਟ ਦੀ 4-1 ਤੋਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 4-1 ਤੋਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਲੀਡ ਲੈ ਕੇ 4-1 ਦੀ ਲੀਡ ਖਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹੀ ਟੀਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਗੋਲਕੀਪਰ ਨੂੰ ਖਿਲਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਮੈਚਿਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯੰਗ ਗੋਲਕੀਪਰ ਲਾਓ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੋਲਕੀਪਰ ਯੰਗ ਲਾਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਗੋਲਕੀਪਰਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਨਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗੋਲਕੀਪਰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਰਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਾਰਨਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮੈਚਸ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਰੀਅਨ ਟੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਾਂ ਸਕਿੱਲ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਏਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ PSL ਤਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਹਾਕੀ ਦੀ ਵੀ ਲੀਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕੋਰੀਆ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਅੱਛਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵਾਪਸ ਹਾਕੀ ਆਏਗੀ। ਅਗਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹਾਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਖੇਡਣ ਦਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਕੀ ਇਵੈਂਟ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੀਗ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ, ਲੀਗ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲੀਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਲੀਗ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਟਰਕਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ। ਪਹਿਲੇ ਲਾਤਾਦਾਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਲੀਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਹਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਪੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। बिल्कुल जी, डोमैसटिक इवेंट्स होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस खेडना बच्चे बूढ़े खवातीन हर कोई मुहब्बत रखता है। तो जो परफॉर्म करते हैं साढ़े चेहरे उत्ते भी एक खुशी तो एक हासी नज़र आती है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भट्ट साहब, थोड़े वक्त का। इत्थे फिलहाल एक ब्रेक लेंदे, ब्रेक तो बाद वापस हाजिर होंगे।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਕੱਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 4-3 ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇकर ਇਵੈਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਓਵਰਆਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਤਾਇਜ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੇਖੀ, ਸਿੱਖ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਸਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਿਟਨੈਸ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਜਰਡ ਵੀ ਸਨ, ਇਮਾਦ ਬਟ ਵੀਜ਼ਾ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਸੁਫਿਆਨ ਖਾਨ ਤੇ ਅਨਾਨ ਸ਼ਾਹਿਦ ਦਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੇ ਸਪੇਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਧ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੱਲ ਹਾਰ ਨੂੰ? ਵੈਸੇ 13 ਸ਼ਿਕਸਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੋਂ। ਜੀ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀ ਮੈਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ तमाम ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਈ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਫਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ 6 ਗੋਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਕਦੀ 7 ਗੋਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ 3 ਗੋਲ ਦਾਗੇ ਨੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖਣ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਗੋਲ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ 13ਵੀਂ ਸ਼ਿਕਸਤ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਵੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਜਾਏ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ, ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਮਸਾਇਲ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਕੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਰਵਾਇਤੀ ਹਰੀਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਚ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਹਰੀਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਖੂਨ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਹਤਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਨਤਾਇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਤੀਜਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜੇ ਵੇਖੀ ਜਾਏ obviously ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ 8-8 ਗੋਲ, 9-9, 7-7, 6-6 ਗੋਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ 4 ਗੋਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਗੋਲ ਦਾ ਤੇ 1 ਗੋਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਜਨ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਜੈਨੂਇਨ ਮਸਾਇਲ ਸਨ, ਸਾਡਾ ਕਪਤਾਨ ਅਮਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਇਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੈਚ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਸਫਿਆਨ ਵੀ ਇੰਜਰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ ਤੇ ਅੱਛੇ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਰਕ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਟਨੈਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਰੀਫ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਮਿਆਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵੀ, ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ ਤੇ ਸਕਿੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਗਈ। ਮੈਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਸਕਿੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੜਿਆ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੁੰਡੇ ਐਸੇ ਫਾਈਟਿੰਗ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਲੱਗ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਹਾਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਮੇਨ ਇਵੈਂਟ ਜਿੱਤਿਆ। 4 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਕੀ ਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਸੇਲਬਾਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ। ਅੱਛੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਟੀਮ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਖੇਲ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮ ਮਾਯੂਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਪਿਰਿਟ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਉਠਾਉਣ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਆਹੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਹਰ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਮੀਦ ਦਾ ਦਾਮਨ ਥਾਮੀ ਰੱਖੀਏ, ਮੁੰਡੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀ ਆਏਗੀ। ਇਧਰ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੰਜ਼ੂਰੁਲ ਹਸਨ ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਕੋਚ ਨੇ, 74 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਨੂੰ, ਲੈਜੈਂਡ ਖਿਡਾਰੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਰ ख्वाजा जुनैद भी पेश ਰਹੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਵਾਲੀ ਹਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੈਰਿਫ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੀਦ ਤਕਾਜ਼ੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਗੋਰੇ ਫਿਟਨੈਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਬੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜੀ ਮੁਫਾਜ਼, ਮੰਜ਼ੂਰੁਲ ਹਸਨ ਤੇ ख्वाजा जुनैद ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿਤਾਰੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਮੰਜ਼ੂਰ ਹਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 74 ਸਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਤੋਂ ਮੁਸਤਫੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਪਾਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਜ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਾਕੀ ਦੇ ਖੇਡ ਤੇ ਦੇਣੀ
ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਾਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਰਾਊਂਡ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਟਰਫਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ ਤੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਜ਼ੀਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਕੇ ਖੇਡਣ ਤੇ ਟੈਲੈਂਟ ਹੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਟੈਲੈਂਟ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਲੱਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਹਾਕੀ ਦੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰੋਗ ਦਈਏ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਏਗਾ, ਹਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ, ਹਕੂਮਤੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ, PHF ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ, ਫਿਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ, ਹਰ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਜੇ ਮਿਲ ਜੀ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਜਮੂਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਜਦੀਦ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅੱਗੇ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਗੋਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਵੇਂ ਜਦੀਦ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿੱਟ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ 27 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਯਾਨੀ ਕੋਰੀਅਨ ਟੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡਣ ਲਈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅੱਛੇ ਮੈਚਸ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿੱਲ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ PSL ਤਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਹਾਕੀ ਦੀ ਵੀ ਲੀਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮਾਯੂਸ ਕੁਨ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਹਾਕੀ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ FIFA ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं। रंगा रंग मेला जारी है। तो कल जाफर साहब तो मेरी टीम छा गई है जी। रोनाल्डो फड़े ही नहीं गए, उन्होंने जो 2 जबरदस्त गोल किए हैं। तो नाल उज़बेकिस्तान उन्होंने जो 5-0 तो शिकस्त दी है। बड़े जबरदस्त मैचेस रहे हैं कल। तो मैसी के फैंस हूँ थोड़े जे खामोश हो गए हैं, लेकिन वो यह भी कह रहे हैं कि हैट्रिक नहीं कर सके। वैसे माजरत नाल उन्होंने हैट्रिक करने की जरूरत नहीं है रोनाल्डो को, वो डी तो ही गोल करके सब कुछ दस देता है। बहरहाल जी इंजॉय किया तुसीं मैच कल दा? जी जी बिल्कुल। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਤਿਹਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੇ 2 ਗੋਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੀ ਵੇਖਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਗੋਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਹੀ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਨਾਲਡੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਨ ਪੇਸ਼ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹਨਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 5-0 ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੁਨਫਰਿਦ ਜਿਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਇਆ ਜੀ। 6 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਸੀ ਦੇ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੀ ਕੋਲ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੈਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਸੀ, ਮੈਸੀ ਦੇ 3 ਗੋਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 3 ਗੋਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦਾ ਇੱਕੋ ਗੋਲ ਵੀ ਭਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਐਫਰਟ, ਉਹਦੀ ਟੈਕਨੀਕ, ਉਹਦੀ ਸਕਿੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਗੋਲ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਮੈਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਗੋਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਿੱਟ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗੋਲ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ, ਫਤਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਕੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਗਲਾਂ ਵਜਾ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਰੋਨਾਲਡੋ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਲਰ ਉਭਾਰਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਉਹ ਹਜੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਅਰਜਨਟਾਈਨ ਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਮੈਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟਫ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਾਇੰਦ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆ ਰਹੇ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੇ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਖੁਸ਼ਾਇੰਦ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਚ ਦਾ ਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਉਂਡ ਆਫ 32 ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਅਪ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਉਂਡ ਆਫ 32 ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ FIFA ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਅਗਲੀ ਮਰਹਲੇ ਵਾਲ ਅਗਲੀ ਸਟੇਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੋ ਮਜ਼ੀਦ ਰੰਗ ਵਿਖੇਰੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤੇ ਤਗੜੇ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਗੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਭਣਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਕੋਲੰਬੋ ਨੇ ਵੀ ਕੋਂਗੋ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅਗਲੇ ਰਾਉਂਡ ਆਫ 32 ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਟੀਮਾਂ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਰਮਨੀ ਜਾਂ ਫਰਾਂਸ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਹਲਕੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਜਿਵੇਂ ਅਰਜਨਟਾਈਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਅਲਜੀਰੀਆ ਦਾ।
ਜੀ ਮੁਫਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 16 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ 8 ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ 12 ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਤਗੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਰਾ ਹਲਕੀ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਾਏ ਤੇ ਕੈਪ ਦੀ ਵਰਡੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਰੀਫਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮੈਚ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦਾਅ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਟੇ ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਰਾਉਂਡ ਆਫ 32 ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਉਂਡ ਆਫ 32 ਦੇ ਮੈਚਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ 16 ਟੀਮਾਂ ਲਿਮਿਟਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਟਰਾ ਨਵੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਤਗੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਰੋਨਾਲਡੋ ਲਈ ਜੀ ਚੈਲੰਜ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਸੀ ਲਈ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਮ ਨਾਲ, ਸਪੇਨ ਨਾਲ, ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਸਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ, ਦੁਬਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਹੈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਨਾਲਡੋ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਵਕਤ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। बिल्कुल जी। और अच्छी खुशखबरी है कि साड़ी टीम ईरान जिन्होंने असी सपोर्ट कर रहे हैं बतौर मुस्लिम मुल्क भी उन्होंने वास्ते हम सहूलत दे दी गई है फीफा ने कि 2 दिन मुसलसल ट्रेनिंग कर सकणगे तो एयरपोर्ट पर जो इन्होंने वेट करवाया जाता यानी इंतजार करते हैं बेचारे घंटा घंटा वो नहीं होएगा। तो अच्छी गल है कि हो सकता है ईरान की परफॉर्मेंस में भी बेहतरी आएगी। तो जाफर साहब की कहोगे जिदा बेल्जियम को एक लिहाज बराबर किया ईरान ने मैच, मैनूं तो लगता है ऐतकी राउंड ऑफ 32 नहीं राउंड ऑफ 16 में भी ईरान की टीम पहुँच जाएगी। ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਤੇ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਰਾਉਂਡ ਆਫ 4 ਚ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਖੇਡੇ। ਦੁਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਨੇਕ ਤਮੰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਸਟੇਡੀਅਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਐਨੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨਾ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਖੇਡਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਫਸਿਆਤੀ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਲੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਤਲੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਖੇਡ ਖੇਡਣਗੇ। ਫੀਫਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਵੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਸੀ ਦੂਆ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾਤ ਦੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਲੜਾਈ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਰੱਖੇ। ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨੀ ਟੀਮ ਮਜ਼ੀਦ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਖੇਡੇਗੀ, ਜਾਨ ਲੜਾ ਕੇ ਖੇਡੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੀਫਾ ਖੇਡ ਰਹੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਜ਼ਾਦ ਖਿਡਾਰੀ ਇਰਾਕ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਅਗਲੇ ਮੈਚਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਹਤਰ परफॉर्म करे जिदा उन्होंने जंगी सूरत हाल नाल निपटिया, जितना शिकस्त दी अमरीका नूं। उम्मीद करते हैं फुटबॉल के मैदान में भी वो झंडे गारन। बहुत शुक्रिया जाफर साहब थोड़े वक्त का। यह सारे मौजूद सन जिन्होंने असीं जान पाया। मैनूं दिओ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नाज़रीन।